The Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with when 10,000s of saints from his right hand went a fiery law for them. یہ آیت ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ پروردگار سینائی سے آیا۔ دیکھیے غور کرنے کا مقام ہے، سینائی وہ مقام ہے جہاں کوہ طور ہے۔ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے تھے، ان کو الواح اللہ نے عطا فرمائے اس مقدس وادی میں، ان کو نبوت ملی، ان کو الواح کے معنی پلیٹس، تختیاں، جن کو قرآن مجید میں زبور کہا گیا ہے، وہ عطا کی گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان تختیوں کو لے کے آئے۔ آپ 10 کمانڈمنٹ جو پڑھتے ہیں وہ تختیوں پر ہی لکھا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، ظہور موسیٰ کو پروردگار اپنا ظہور فرما رہا ہے۔ غور فرمائیے، سعیر سے بلند ہوا، ارشاد ہو رہا ہے سعیر سے روشن ہوا۔ سعیر کیا ہے؟ وہ مقام ہے جہاں سے سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ظہور میں آئے۔ تو عیسیٰ کے ظہور کو اللہ اپنا ظہور فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فاران کی پہاڑیوں سے اللہ بلند ہوا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مکے کے اطراف فاران کی پہاڑیاں ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے کہ فاران کی پہاڑی سے اللہ نے ظہور فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ اور 10,000 سینٹس کے الفاظ آئے ہیں اس بائبل میں۔ دوسری قدیم بائبلز میں اینجلز کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ملائکہ، فرشتے، 10,000 فرشتے۔ چونکہ اللہ کے نبی کے ظہور کو اللہ اپنا ظہور فرما رہا ہے، اللہ نبی کے اصحاب کو فرشتوں سے تجویز دی گئی۔ مگر اس آیت میں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے، 10,000 سینٹس کہا جا رہا ہے، اولیاء۔ 10,000 اولیاء کون تھے؟ وہ سب کے سب اصحاب رسول تھے۔ آپ غور فرمائیں پیشین گوئی کی نیچر کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ عیسائی علماء، ان کے جو اسکالرس ہیں، وہ حضور کو وہ نبی نہیں مانتے، نبی آخر الزمان نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکے کے اطراف جو پہاڑیاں ہیں ان کا نام فاران ہے، یہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاران تو سیریا میں ہے، اور وہ نبی آخر الزمان ان پہاڑیوں سے ظہور کریں گے۔ یہ مکے کی پہاڑیوں سے ظہور کرنے والے نبی کو ہم نبی نہیں مانتے۔ مگر میرا اس کہنا یہ ہے کہ 2000 سال گزر چکے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آ کے آسمان پہ اٹھا لیے جانے کے بعد سے 2000 years have passed۔ سیریا کی جو فاران کی پہاڑیاں ہیں وہاں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ مکے کی جو فاران کی پہاڑیاں ہیں وہاں سے ایک نبی آئے۔ اب تو ان کو مان ہی لینا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں۔ خیر، بہرحال حضور کے دنیا میں ظہور فرمانے کو اللہ فرما رہا ہے کہ فاران کی پہاڑیوں سے، ماؤنٹ پیرن کے معنی ہیں فاران کی پہاڑیاں، اس سے اللہ کا ظہور ہوا۔ یہ تو میں نے آپ کو تورات کی آیت سنائی، ایک انجیل کی آیت سناتا ہوں، یہ بھی سن لیجیے۔ یہ بک آف حبقوق، اس میں ہے یہ آیت، وہ سنیے۔ God came from Teman and the Holy One from Mount Paran. سیلہ کے معنی صالح ہے، میں سمجھتا ہوں۔ His glory covered the heavens. His glory covered the heavens, and the earth was
full of his praise. The earth was full of his praise. मोहम्मद के क्या माने? मोहम्मद के माने वो जिसकी प्रेस की जाए, जिसकी हम्द की जाए, वो कहा जाता है मोहम्मद। आपने गौर फरमाया? तो ये अल्फाज मोहम्मद के मानों में हैं। The earth was full of his praise. ये हुजूर का आना है जो इंजील मुक़द्दस में जिसकी पेशिनगोई की गई। तो अब आपने ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाले अपने खलीफे के आने को अपना आना करार देता है। तो यहाँ वही बात है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह एक कौम के साथ आएगा। इसके माने ये है कि अल्लाह एक कौम को अपने खलीफे के साथ भेजेगा। मैं समझता हूँ कि बात वाज़ेह होगी। अल्लाह एक कौम के साथ आएगा या कौम को भेजेगा का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कौम को अपने खलीफे के साथ भेजेगा, क्योंकि उस कौम का एक इमाम होना ज़रूरी है। उसका मुअल्लिम, उसको तालीम देने वाला, उसको रहबरी करने वाला, हिदायत देने वाला होना ज़रूरी है। आप गौर फरमा रहे हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि वो अपने एक खलीफे को भेजेगा, यानी कौम को भेजेगा का मतलब कि खलीफे को भेजेगा। अब हम नहीं जानते, बात हम पे वाज़ेह नहीं हुई। कुरान मजीद जो पेशीनगोई कर रहा है वो पेशीनगोई अब भी हम पे वाज़ेह नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सराहत इसकी नहीं आई है कि वो खलीफा कौन होगा, उसका नाम क्या होगा। अल्लाह ने सिर्फ ये फरमाया कि अल्लाह एक कौम को लाएगा। हुजूर फरमाते हैं ला तज़हबु दुनिया, दुनिया ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह एक कौम को लाएगा। हुजूर फरमाते हैं ला तज़हबु दुनिया हत्ता यबअसल्लाहु रजुलन मिन अहली बैती, जब तक कि अल्लाह मेरे अहले बैत से एक शख्स को न भेज दे इसमी व इस्मु अबी, उसका नाम मेरा नाम होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा, वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। अब आपको समझ में आ गया कि इस आयत की तफसीर हुजूर के इरशाद से हो रही है। अल्लाह कौम को भेजेगा का मतलब ये है कि अल्लाह अपने खलीफे को भेजेगा। खलीफे के आने की बशारत है। हुजूर फरमाते हैं सुम्मा यजीउ खलीफतुल्लाहिल महदी, फिर अल्लाह का खलीफा महदी आएगा। फ़इज़ा समिअतुम बिही फ़अतूहु, जब तुम उसकी खबर सुनो तो उसके यहाँ जाओ। वबाइऊहु, उससे बैत करो। वलौ हब्बन रस्सली, अगर तुमको बर्फ पर से रेंगते हुए जाना पड़े तब भी जाओ और उससे बैत करो। क्यों? फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल महदी, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा महदी है। हुजूर उम्मत को खबर दे रहे हैं लन तहलिका उम्मती, मेरी उम्मत हरगिज़ हलाक नहीं होगी। ये एक वर्शन है हदीस का, एक तरीके से जो आई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और ये हदीस इब्न असाकिर में आई है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में आई है और कई हदीस के मज़मून में आई है। तो वो हदीस का मज़मून यहाँ ये है कि लन तहलिका उम्मती, मेरी उम्मत हरगिज़ हलाक नहीं होगी। हत्ता हरगिज़ हलाक न होगी। क्यों हलाक न होगी? अना फी अव्वलिहा, मैं उसके शुरू में हूँ। वईसा इब्न मरियम फी आखिरिहा, ईसा इब्न मरियम उसके आखिर में है। वल महदी मिन अहली बैती फी वसतिहा, महदी और जो मेरे अहले बैत से हैं उसके दरमियान में है। तो वो उम्मत कैसे हलाक होगी? इस हदीस में लन तहलिका है, हरगिज़ हलाक नहीं होगी। दूसरी हदीसें इसी मज़मून की हैं। उनका आगाज़ होता है कैफ़ तहलिकु उम्मती, वो उम्मत कैसे हलाक होगी जिसके शुरू में मैं हूँ, जिसके आखिर में ईसा हैं और जिसके दरमियान में मेरे अहले बैत से महदी हैं।